کے برابر ہے. فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, اکانومی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اسٹرگل کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی دن رات محنت کر رہے ہیں, پوری کابینہ بھی اپنے تئیں پوری محنت کر رہی ہے. لیکن پچھلے سال آئل سیڈز کا امپورٹ بل تھا $4.5 بلین, اور اس سال کا جو امپورٹ بل ہے وہ ہمارے خیال میں تھوڑا بہت مائنس پلس ہو سکتا ہے, لیکن وہ $6 بلین کے قریب آ جائے گا. تو اس کے بعد انفارچونیٹ چیز یہ ہوئی کہ اس سال یہ جو فلڈز آئے ہیں اس میں سندھ میں خاصا نقصان ہوا. اس کے بعد بلوچستان کی ایک وہ جو نصیر آباد ڈویژن ہے وہ اچھی خاصی ڈیمیج ہوئی, اوپر وہ لسبیلا کا ایریا بھی ڈیمیج ہوا, اور اسی طریقے سے پنجاب کے بھی کچھ اضلاع, خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع. تو یہ ملا جلا کر ایک اچھا خاصا ایک کرائسس والے حالات بھی تھے اور ایک نیشنل ایمرجنسی والے حالات بھی تھے کہ وہ لوگ بیچارے جو بے گھر ہو گئے, جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں, جن کے جو پانی میں گھرے رہے, اور ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ وہ لوگ دوبارہ ابھی سیٹل نہیں ہو سکے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پیکج بنوایا اور اس کی اپروول دی, اور اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر. لیکن اس میں ایک خوش آئند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان تمام تر یہ کرائسس کے باوجود جو گندم کا میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ سوئنگ ابھی چل رہی ہے, سوئنگ ابھی چل رہی ہے, تو الحمدللہ ابھی تک کا جو یہ کل تک کی رپورٹ ہے 91% جو ہمارا ٹارگٹ تھا سوئنگ کا گندم کا وہ آلموسٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے. اور ابھی بھی میرے خیال میں کوئی 2-4-5 دن ہیں اور سوئنگ کے, تو امید ہے کہ یہ تھوڑا سی پرسنٹیج جو ہے, یہ پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا وہ 16.48 ملین ایکڑز تھا, اور اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ 16.3 ملین ایکڑز ہے. کچھ 97% انہوں نے اچیو کیا ہے. سندھ میں 2.79 تھا ملین ایکڑز, اس میں 2.07 ایکڑز, وہ بھی کوئی تقریباً 74% اچیو ہو گیا. کے پی کے کا 2.22 ملین ایکڑ تھا, وہ 1.89 ملین ایکڑز اچیو ہو گیا, وہ 85.14 ملین ایکڑ اچیو. اسی طرح بلوچستان سے 1.36 ملین ایکڑ کا ٹارگٹ تھا جو 0.804 which amounts to 59%. تو آل اوور پاکستان وہ 22.85 ملین ایکڑز کا ہمارا ٹارگٹ تھا, اور ہم نے کوئی آلموسٹ 21 ملین ایکڑز کے قریب سلائٹلی لیس دین دیٹ. سو ٹوٹل پرسنٹیج جو اب تک اچیو کیا ہم نے وہ 91% کے قریب ہے. امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-4-5 روز میں جو کوئی فردر ہمیں فنگرز آئے تو وہ یہ پرسنٹیج جو ہے یہ یقیناً بڑھے گی. اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات اس لیے ہے کہ ان تمام تر فلڈز کے باوجود یہ ہمت ہوئی ہے کہ کاشتکاروں نے, فارمرز نے یہ سوئنگ کی ہے, اور امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بمپر کراپ آئے گا, اور اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ جو ہر سال ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں, این ممکن ہے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی ایک فصل, اتنی ایک جنس مہیا کرے کہ اگلے سال ہمیں گندم کی امپورٹ سے ہماری بچت ہو جائے. تو یہ بنیادی طور پر میں آپ کو اس طرح بھی اعتماد میں لینا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ گندم کی کیا ایگزیکٹلی اس وقت سچویشن ہے. اب آ جاتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ انٹرسٹ فری دیا جائے گا, اور اس میں بھی 8.2 بلین روپیز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ, اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ یہ بھی جاری ہو گیا ہے اسٹیٹ بینک نے, اور یہ بھی 21 دسمبر کو مارک اپ سبسڈی اینڈ رسک شیئرنگ اسکیم فار فارمر میکنائزیشن, یہ 21 دسمبر کو یہ بھی جاری ہو گیا. اگر کوئی دوست چاہے گا تو وی کین پرووائڈ ہم دی فیکچوئل پوزیشنز. تو یہ بھی بہت اچھا, ایک بہت بڑی سپورٹ ہے ان لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ جو سب سے اچھی چیز تھی یہ تھا پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم. یہ ایک یوتھ اسکیم چل رہی ہوتی ہے, مدتوں سے چل رہی ہوتی ہے ایک یوتھ اسکیم,
उसमें एग्रीकल्चर का कंपोनेंट शामिल नहीं था। तो ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि नौजवानों के लिए, यूथ के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो यूथ हमारी एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, इंटरेस्टेड है या उनकी ख्वाहिश है, तो उसके लिए हमने ये अपना ये ऐड किया है कि उसमें एग्रीकल्चर का कंपोनेंट शामिल किया जाए ताकि ये लोग जो है, यूथ जो है हमारी, वो इससे मुस्तफीद हो सके। और ये 12 दिसंबर को स्टेट बैंक ने ये प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, ये 12 दिसंबर को स्टेट बैंक ने इसको नोटिफाई करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीचे बैंक्स को भिजवा दिया। सो ये बेसिकली ये मैं फर्दर भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा कामयाबी है जो वजीर आजम साहब की जाती दिलचस्पी से और उनकी बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने इस किसान पैकेज को दिल के बहुत करीब रखा हुआ है, तो ये तीनों नोटिफिकेशंस जो है इम्प्लीमेंटेशन के, ये मुंह बोलता सबूत है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, कितनी इंटरेस्टेड है और काश्तकार के मसाइल को हल करने के लिए जो इन महदूद वसाइल के अंदर, आपको अंदाजा ही, आपको अंदाजा होगा यकीनन कि कितने महदूद वसाइल हैं, उनके अंदर रहते हुए हमने ये तीनों स्टेट बैंक ने अपना इम्प्लीमेंट करते हुए ये तीनों नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये इसका फर्दर भी जो है ना उसकी प्रोग्रेस बेहतर होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी ये मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्म मैकेनाइजेशन, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया जी। ये 6.4 बिलियन रुपीस था फर्स्ट ईयर के लिए और इसका भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये सर्कुलर जो है इसका जारी कर दिया है और ये भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं हम कि इसका भी जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट था नंबर 6 पे, दैट वाज द रिडक्शन इन DAP प्राइसेस। अब आपको भी पता है जो एग्रीकल्चर की बीट पे होते हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर को, ये एक टाइम था कि ये किसान के लिए ख्वाब हो गया था कि वो गंदम की फसल में या जहां जहां पर उसने DAP यूज करनी है वो कभी इस्तेमाल कर पाएगा। 14,000 14,500 तक DAP की कीमत चली गई। इसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने, चूंकि ये उनके मुतल्लिका था फर्टिलाइजर का शोबा, उन्होंने दिन रात मेहनत की वजीर आजम साहब की हिदायत पर और इसमें नतीजा ये निकला कि वजीर आजम साहब ने इसको 2500 रुपया इस बैग की कीमत कम की और 13,750 से ये 11,250 पे आ गया। 2500 रुपया स्ट्रेट वे जिस दिन उन्होंने किसान पैकेज अनाउंस किया था उस दिन कम की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह DAP इतनी अवेलेबल है हमारे पास, इतनी अवेलेबल है और इसकी प्राइस जो है वो अब 10,000 से भी नीचे आ गई है और 9,000 रुपए में मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है DAP। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा स्टेप था जो वज़ीर आज़म साहब ने लिया और इससे यकीनन काश्तकार कम्युनिटी जो है, वो किसान कम्युनिटी जो है, वो इससे खुश होंगे। इसी तरीके से नंबर 7 पे सब्सिडी ऑन इम्पोर्टेड यूरिया। यूरिया की जरूरत चूंकि राउंड द ईयर रहती है और इसके ऊपर सब्सिडी देने के लिए ये जो फिस्कल आउटले था इसका ये तकरीबन कोई 30 बिलियन रुपीस था। सो हमने किया ये कि ये इसको प्रोविंसेस के साथ हमने ये कोशिश की कि उनके साथ मिलकर, ये भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत के साथ और उनके मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने बड़ी मेहनत के साथ इसको ये करके, और हम अपना प्रोविंसेस के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, सूबाई हुकूमतों के साथ, ताकि वो एक्शन ले। कहीं पर ये जो सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है जो काश्तकार के लिए रखी गई है, वज़ीर आज़म साहब ने रखी है, और इसमें कहीं पे अगर कोई बदयांती हो रही है, कोई डीलर्स कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, तो सूबाई हुकूमतों के साथ हम राब्ते में होते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो भी मैक्सिमम एक्शन हो सकता है ताकि काश्तकार की सब्सिडी डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से इंक्लूजन ऑफ एग्रो SMEs इन SME मॉडर्नाइजेशन स्कीम, ये फाइनेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक, एग्जिस्टिंग स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम टू कवर एग्रो SMEs,
اس میں گزارش کر دوں کہ اس میں 4.782 ملین ڈسپرس ہو چکا ہے انڈر دی اسٹیٹ بینکس SME modernization scheme, of which rupees 2,710 million, which amounts to almost 56.7%, have been availed by agriculture sector, agriculture SMEs. So again, اس کی implementation, اس کی progress جو ہے, this is also very good, it is around 57%, اور یہ بھی implementation جو ہے اس کی وہ بڑی proper ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آ جاتا ہے جی سب سے بڑا ایشو جو آ جاتا ہے وہ ہے انٹرسٹ فری لون ٹو لینڈ لیس فارمرز. یہ ہمارے پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان کے ہر جگہ پہ ہی بہت سارے کاشتکار ایسے ہیں، کسان ایسے ہیں جو زمینوں کے مالک نہیں ہیں. وہ آپ کی، میری، کسی اور کی زمین ٹھیکے پہ لے کر، مستاجری پہ لے کر کاشتکاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو زمین وہ لیجیٹیمیٹلی ثابت کر دیں گے کہ ہاں جی انہوں نے میرے سے لی ہے، آپ سے لی ہے، فلاں سے لی ہے، اور وہ زمین کاشت کر رہے ہیں ٹھیکے پہ لے کر، مستاجری پہ لے کر، ان کے لیے بھی انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے. اور یہ بھی، اس کا بھی جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے سرکولر ایشو کر دیا ہے ٹو آل بینکس. جو ایگریکلچر لونز میں ڈیل کرتے ہیں بینکس، ان کو یہ ایشو ہو گیا ہے. اور یہ بھی تقریباً کوئی اراؤنڈ 5 بلین روپیز کا یہ ہونا ہے. اور یہ میرے خیال میں وہ بالکل جو لینڈ لیس لوگ ہیں، یہ ان کو لیے 5 بلین روپیز رکھا ہے تاکہ ان کو یہ مل جائے. اور یہ بھی ڈسپرس ہونا شروع ہو گیا. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے، یہ میں آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا اس میں دو تین چیزیں ہیں. وہ اس میں ایک نمبر 11 پہ، نمبر 10 میں سکپ کر رہا ہوں. نمبر 11 پہ پی اے یو جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر. وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی پریس کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کسانوں کا بہت اہم کردار ہے. وزیر اعظم نے زرعی قرضوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ میں سیلاب سے فصلیں تباہ ہوئی. بڑے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی، اور اس کی پروگریس بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. جو اسٹیٹ بینک کے نوٹیفیکیشنز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں، اگر کوئی دیکھنا بھی چاہے تو وی کین آلویز شو دیم. اور امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی جلدی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ساتھ اعتماد میں لیتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھائی کس حد تک پروگریس ہو چکی ہے، کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی آپ نے بتایا کہ کچھ صوبوں کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے، شیئرنگ بیسس پہ بھی کچھ پروجیکٹ آپ کے تھے جن پہ کام ہونا تھا صوبوں کے ساتھ. کیا جو پنجاب میں اور KP میں جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ تعاون کا آپ کو یقین دہانی کرائی؟ دوسرا، آپ کی جو اتحادی حکومت ہے سندھ میں، ان کے ساتھ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ گندم کی انفرادی قیمت کی کیا ایشوز ہیں کہ اب تک جو معاملہ لٹکا ہوا ہے حل نہیں ہو رہا؟ اور تیسرا، سویابین کا آپ نے بتایا تھا کہ وہ کینسر کا باعث بنتا ہے، اس بارے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کو اجازت دے دی گئی ہے اور وہ جہاز بھی چھوڑ دیے گئے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں؟ بہت سارا ایگریکلچر سیکٹر تم نے سمو دیا اپنے ایک سوال میں. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات آپ نے یہ کی تھی کہ صوبوں کے ساتھ ہمارے کیا مسائل چل رہے ہیں. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا. دیکھیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب یہ تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر ڈیوالو ہو چکا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. ایگریکلچر سیکٹر کا اختیار صوبوں کے پاس ہے، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر کسی نے لون دینا ہے تو ساورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہے. اگر کسی نے ڈونیشن دینی ہے، کسی نے ایڈ دینی ہے، گرانٹ جو بھی دینا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں انوالو کرنا ہے. وی اسٹینڈ گارنٹی فار ایوری تھنگ. اور اس کے بعد یہ نیشنل فوڈ سیکورٹی جو ہے، یہ اس کا لم سم ایک نچوڑ ہے کہ اگر گندم چاہے صوبائی معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن پالیسیز تو فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہے گندم کی. اور اگر گندم شارٹ ہوگی تو امپورٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، وہ کمی بھی پوری فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے. سو ایز سچ مسائل کوئی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج کل میں سارٹ آؤٹ ہو جائے گا.
पंजाब ने 3,000 रुपए गंदम की सपोर्ट प्राइस तय की, KPK ने 3,000 रुपए सपोर्ट प्राइस तय की, बलूचिस्तान ने 3,000 रुपए सपोर्ट प्राइस तय की और सिंध ने 4,000 रुपए सपोर्ट प्राइस तय की। मैं कराची गया था, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, एक मिनिस्ट्रियल कमेटी भी साथ गई थी, 4-5 हम वज़रा थे और हमने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर नजरसानी करें और ये मुमकिन नहीं है, ये अगर ये एक सिलसिला हमने इस तरीके से किया तो शायद इसके आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि गंदम की जब फसल उतरती है तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान क्या हर जगह से खरीदार जो है वो मैदान में आ जाता है। तो जिधर 4,000 रुपए मिल रही होगी तो काश्तकार की तो यही ख्वाहिश होगी ना। तो हमने फूड सिक्योरिटी को सबसे पहले इंश्योर करना है, हमने ये इंश्योर करना है। अभी आप यही देखें ना कि जितनी भी गंदम पैदा होती है, पिछले साल का मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता दूं कि जितनी भी गंदम पैदा हुई है उसका सिर्फ 20% गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, जस्ट 20% या मैक्सिमम 21%। बाकी 80% जो गंदम होती है हमारी, वो फिर भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल होती है, फ्लोर मिल्स वाले मार्केट में होते हैं और बेशुमार सीड कंपनीज मार्केट में होती हैं, वो बेशुमार लोग होते हैं। लेकिन इस 20% का भी हम टारगेट एनहांस भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए बेपनाह वसाइल की जरूरत है। गवर्नमेंट इतने फंड स्पेयर कर सकती, क्योंकि ये सूबाई हुकूमतों ने फंड स्पेयर करने हैं। एक तो ये हो गया, अब ये आपका जवाब कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला जिस दिन भी ये अगर ये सिंध हुकूमत या ऐन मुमकिन है कि ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हल हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनकी मीटिंग हो जाए और उसके बाद ये इसका कोई ना कोई हल जो है वो उसी दिन निकल आएगा। उसके अलावा आपने सोयाबीन के अलावा क्या पूछा था? सोयाबीन का और शेयरिंग बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट है। हाँ, शेयरिंग बेसिस पे इसमें शेयरिंग बेसिस का ये है कि ये तयशुदा बात है जिसके पास हमारे पास इन राइटिंग भी है चीजें कि आज तक नहीं, शुरू से ही जो चीज भी प्रोवाइड की जाती है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमतों की। फिर भी फेडरल गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। वजीर आजम साहब ने कहा कि भाई 50% फेडरल गवर्नमेंट पे करे, 50% सूबाई हुकूमतें पे करे, और जो सूबाई हुकूमत इसमें शेयर होल्डर, देखें ना आप NFC अवार्ड के बाद तो सारी रिसोर्सेज हैं सूबाई हुकूमतों के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो बहुत थोड़े रिसोर्सेज हैं। और ये जो सूबे तो हमारे साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, वहां पर काम हो रहा है। जिस प्रोजेक्ट में 50% शेयरिंग सूबाई हुकूमतें नहीं दे रही, वो शायद फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम वो उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे चले, इसलिए कि 100% जो है वो फाइनेंसेस की वो जिम्मेदारी जो है फेडरल गवर्नमेंट नहीं उठा सकती। तीसरा मैं वो सोयाबीन वाला बता दूं। ये पहली बात तो ये है कि आपकी ये इतला गलत है कि हम सोयाबीन की इजाजत दे रहे हैं, हम इजाजत नहीं दे रहे, बिल्कुल कतई तौर पे। आज 3 जहाज आए हैं जी अब तक जो पकड़े गए, 2 जहाज अनलोड हो गए थे, ये 20 अक्टूबर को पकड़े गए थे। उसके बाद तीसरा जहाज यूक्रेन से आया था, वो भी अभी अनलोड नहीं हुआ लेकिन वो पोर्ट के अंदर है। 2 जहाजों की वो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि जी ये GMO है और GMO बैंड आइटम है पाकिस्तान में। 2005 से एक कार्टाहीना एक ट्रीटी हुई थी कनाडा में 1992 में, उसमें लेटेस्ट ये है कि 173 पार्टीज या 173 ममालिक उसमें दे आर पार्ट ऑफ दैट ट्रीटी। उस ट्रीटी में पाकिस्तान भी एक सिग्नेटरी है उस ट्रीटी में। अब इंडिया में नॉन GMO सोयाबीन जो है वो उसका 50% जो है वो अकेला US से इंपोर्ट कर रहे हैं और अपनी GMO जो है वो हमें इधर भेज रही है, और बाकी 50% जो इंडियन प्रोड्यूस है वो अपनी लोकल कंजम्पशन पे लगाते हैं।